भाई और सहयोगी मानक प्रचेषा पवित्र धर्मसभा आयोजन कर पवित्र धर्मसभार वरिष्ठ परिचालक वरिष्ठ सहप्रतिनिधि ए अंचल सम्मानस्पद शशि भाई वरिष्ठ सहप्रतिनिधि देवता मंडली तन्मध्यरु आज आम मानकर मुख्य आलोचक जहाँ को आपण माने आदरे सम्मान निमंत्रण कर मोहर परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर दिव्य जीवन ये समस्त कथा शुणा से आमर अभिन्न कुमार पट्टनायक सहप्रतिनिधि बालेश्वर आसरे आपण मानकर जे जड़े विशिष्ट अतिथि रूपे वरेण्य वरिष्ठ सहप्रतिनिधि वासुदेव बिहारीदा वासुदेव नाटा मोर ख्याल पड़ेना बिहारीदा डाकबार अभ्यस्त तेणु श्रीजुक्त वासुदेव बिहारीदा सहप्रतिनिधि से भद्रक एवं बालेश्वर जड़े समन्वयकारी ये भद्रक ठाकुर धरी ये जीवन परिचर्या करने आरंभ एवं बालेश्वर में वर्तमान से परिव्याप्त प्रचेषा बालेश्वर श्रीमंदिर अल्प दिन तले प्रतिष्ठा लाभ कला आहरी अनेक भाई माने आम गहन अच्छा ठाकुर जाजक अधूर्य कर्मी मैंने अच्छा मो सागर हरि भाई अंचल से दिन वीडियो थे कईथ खोला उपयोजना केन्द्र जो आज अल्प दिन तले जड़े माँ के जमी खंडे प्रभु को दान कर कार्य से आमको जो सहयोग कर सी आज उपस्थित अच्छा आसला पूर्व माँ के भजन गाऊला अति चमत्कार भजन वेणु भाई भजन आउे कीर्तन चली पचारूले भाई मैंने कौन आसते सुंदर कीर्तन कर मत हुर्षि भाई कहले पारादीपुर भाई मैंने आज सत्संग जगत में दिने समय था गोटे भजन कीर्तन कोरस परिवेशन करने आमको खोजा करने पड़ूला वर्तमान एते संख्यार आते भावबोध को नहीं चमत्कार परिवेश समस्त दृष्टि आकर्षण कर समस्त को आनंद दौर समस्त आज खुशी उत्सवटा पूरा आनंदर दिवस आम मैंने प्रत्येक एठा को छुट्टी आसुच्चे प्रभुंर गुणगान कर आनंद करवा खुशी करवा यहाँ परम पिता अशेष कृपा प्रति आम मैंने शत दीक्षा ग्रहण कर शत दीक्षा ग्रहण करने फल सतसंग लाभ कर सतनाम मनन कर जो कथा ठाकुर कही तुम्हें यही सब कर्म कले तुम उन्नयन तुमको चिंता करने को पड़ो ना आज वास्तव सत्य त्रिवार सत्य सुदूर विभिन्न स्थान आम से आशा भरोसा विश्वास श्रद्धा भक्ति भल पाइबा को नहीं आज ये पारस्परिकता और संगति को बजाय रखी एठारे सम्मिलित हो जो मान प्रचेषा ये उत्सव आज अनुष्ठित से मानकर सुस्थ स्वस्थ सुदीर्घ इष्टचल जीवन कामना कर प्रभु पाखे अवश्य समस्त नाम कह भाई मान द्वारा आज यही कर्म सब होता नुह अग्रभाग जो भाई माने रहती से किसी कष्ट स्वीकार करने को पड़े एवं पछरे थाई जो भाई माने सहयोग करती
এই ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯାହା କିଛି ହଉଛି ପରମ ଦୟାଳ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ବି ସେ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କେବଳ ଆମେମାନେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଏ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ଜାଗି এই ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଇଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଗଣରୁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ସିନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବି ସେମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ମନର କଥା, ମନର ଭାବ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଥିବେ। এই কথাটা শুনিলে প্রভুঙ্কর গোটিয়ে উদাহরণ মু দেবি। থরে ঠাকুর বসছেন জামতলারে, বহুত ভাই মা মানে উপস্থিত অনেক। জনে মা কণ করছি, ঝুড়ির ঝুড়িয়ে আম্ব ধরেছি, সে ঝুড়িয়ে আম্বকু আনিকি ঠাকুরଙ୍କ পাখরে পৌঁছেইছি। ଆଉ খুব ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କହୁଛି, ଠାକୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଫଳଟା ପାଚିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଦବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ବ ଝୁଡିକ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଠାକୁର ଖୁବ ଆଗ୍ରହରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆଣିଲୁ ଆଣିଲୁ ଆଣିଲୁ। ମୁଁ ଆଗେ ଗୋଟାଏ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଏ। ଠାକୁର ସେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ, କେତେ ମିଠା, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଟାକୁରାଟାକୁ ବି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ବସିଥିଲେ ଜଣେ ଭାଇ ବଙ୍କିମ ଦା, କହିଲେ ବଙ୍କିମ ଏଇ ଟାକୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେ। ବଙ୍କିମ ଦା ଯେତେବେଳେ ଟାକୁଆଟାକୁ ନେଇ ଗଲେ, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସାଦଟା ମୁଁ ଟିକେ ପାଟିରେ ମାରିଦେଲା ପରେ କି ଖଟା, କି ଖଟା, ଠାକୁର ଏଟାକୁ ଖାଇ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମିଠା, କେତେ ଖଟା। ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କହୁନି ସିନା ବଙ୍କିମ ଦା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତା ମୁହଁର ଭାବ ଦେଖିକି ଠାକୁର କିରେ ବଙ୍କିମ কি হলো রে, ঠাকুর এটা খুব খট্টা কেন, আমাকে তো খুব মিঠা লাগছে, খুব মিঠা মতো লাগুଥିଲା। তো না ঠাকুর খুব খটা। এ বড় খোকা, তাଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ଥିଲେ, କହିଲେ ବଡ ଖୋକାକୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଲୁ। ବଡ ଖୋକା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଖାଇଲେ, ଖାଇ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମିଠା ବାବା, ବହୁତ ମିଠା, খুব ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବଙ୍କିମ ଦା ବୁକା ଭଳିଆ ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମା ଟିକେ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା କଣ ଦିଟା ଗଛର ଆମ୍ବ? କହିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଗଛର ଆମ୍ବ। ଗୋଟେ ଗଛର ଆମ୍ବ, ତାକୁ ମିଠା, ବଡଦାକୁ ମିଠା, ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଖଟା। ଠାକୁର କହିଲେ ସାଲା ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ଇଥର ଜଗତରେ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଆବେଗ ଭରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଦବୁ। ଠାକୁର ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଠାକୁର ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ନେହଟା ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଖଟା ଆମ୍ବଟା ତାକୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଖୁବ ମିଠା ଲାଗୁଛି ରେ, ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ୟା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ହେଲେ ଆମର ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ନଜର ଅଛି। ଆମେ କୋଉ ବାଟରେ କେମିତି ଗଲେ, କଣ କଲେ, କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା, ସେଇ କଥା ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିନ୍ନତା ତୁଳି ଧରିବେ। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନେବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିଲି, ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ এই যে কইথ খোলা জমিটা তো কিনা হয়েছে না, গোটে জমি যেতবে মা জনে দান করছে তার রক্ষণাবেক্ষণ, তার দায়ী দায়িত্ব, তার অভিবৃদ্ধি, সে স্থানর অভিবৃদ্ধি পাই এই লোক মানଙ୍କର সহযোগ, ভক্ত মানଙ୍କର সহযোগ তো দরকার। ভক্ত ମାନଙ୍କୁ তো দବାକୁ পড়িব না, ନ ଦେଇ ଯେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ନ କରି ଯେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ତ ଧର୍ମଟା ସେଇ ଦିଗ ଦେଇ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରେ ନା।
ଜଣେ ଫରିଦପୁରର ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ମାନେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାନୁଛନ୍ତି ଏ କଣ ଘଟଣା ମଣିଷ କଣ ଭଗବାନ ଦିନେ ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଠାକୁର ଜଣେ ଧନ୍ୟାଢ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କୋଳେଇ ଦେଲେ ବସେଇ ଦେଲେ ଖୁବ ଖୁସିରେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ କହିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବି ମତେ ଦେବେ କିଛି ବୋଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 300 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ 300 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ଠାକୁର ଏମିତି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇ ଟଙ୍କା 300 କୁ ଧରିକି ନେଇକି ଗଲେ କୋଉଠିକି ପଦ୍ମା ନଦୀକି ପଦ୍ମା ନଦୀର ସେଇ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିକି ପଶିଗଲେ ଏମିତି ଆଞ୍ଜୁଳାଟାକୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ ଦେଇଦେଲେ ଟଙ୍କା ଭାସିଗଲା ସେ ଧନ୍ୟାଢ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଇଏ ଜଣେ ବଡ ଭିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଏଟା ବଦ୍ଧ ପାଗଳ 300 ଟଙ୍କାକୁ ପାଣିରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ବି ବସିଲେ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି କିଛି ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇକି ସେ ପଦ୍ମାରେ ନୌକା ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଛି ନୌକା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଛି ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆସି କୂଳରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମା ନଦୀ କୂଳରେ ତୀରରେ ଏଇ ଧୀବର ମାନେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ମରିଗଲାଣି ନା କଣ ଦେଖିଲା ନା ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ହଲେଇଲେ ତାପରେ ସେନ୍ସ ଆସିଛି କହିଲେ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ କହିଲେ ମତେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଭଳିଆ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଠାକୁର କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିବେ ହିମାୟତପୁର ସେ ରହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି ସେଦିନ ତୁମର ସେ 300 ଟଙ୍କା ପଦ୍ମା ମାଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ମା ଏ ଜଣେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ସେଦିନ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ଖୁବ କମ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୟ ଗୁରୁ।